Hello students. Now we are going to study new infectious or communicable disease, that is very well known disease, worldwide illness, fifth communicable disease in India. The name of disease is typhoid. Typhoid is acute infection of human intestine. Typhoid is a disease in which there is an acute infection of intestine. आपल्या आतड्याला इन्फेक्शन जे होतं ते या टायफॉइड डिसीज मध्ये. दिस disease, just I say that, worldwide occurring disease, worldwide illness and fifth communicable disease in India. म्हणजे भारतामध्ये जे काही कम्युनिकेबल डिसीजेस आहेत, संसर्गजन्य रोग आहेत, त्याचा 5वा नंबर. व्हॉट इज द पॉझिटिव्ह पॅथोजन ऑफ टायफॉइड? कुठल्या पॅथोजनमुळे टायफॉइड होतो? जसं आपण बघितलं, अमिबियोसिस, causative pathogen of amoebiasis, Entamoeba histolytica. Causative pathogen of Ascariasis, Ascaris lumbricoides. Like that, causative pathogen of typhoid is Salmonella typhi. Salmonella typhi is a bacterium. Means, remember that typhoid is a bacterial disease. Amoebiasis, protista, protozoa group मधल्या pathogen, Entamoeba. Ascariasis, nematode, roundworms. हा टायफॉइड जो साल्मोनेला नावाच्या जीनसमुळे होतो, हा साल्मोनेला काय आहे? बॅक्टेरियम आहे. म्हणजे typhoid is a bacterial disease. Causative pathogen of typhoid is Salmonella typhi. This bacterium, Salmonella typhi, is a gram-negative bacterium. Gram-negative bacterium. It is bacilli and also flagellated bacterium. Flagellated bacterium. इयत्ता 11वी मध्ये बॅक्टेरियाचं क्लासिफिकेशन मी तुम्हाला बोललेलो होतो. बॅक्टेरिया आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देअर स्टेनिंग प्रॉपर्टी, देअर शेप and whether the flagella is present or absent. First, staining property. There are two types of bacteria on the basis of staining property. The stain is used gram stain. If that bacteria takes staining, then the bacteria are called gram positive. And if these bacteria do not taking the stain, then they are called, these bacteria are called gram negative bacteria. Students, Salmonella is a gram negative bacteria. Like that, it is a bacilli or rod shaped. The bacteria are classified on the basis of shape and form. Cocci, vibro or comma shaped, spirilla, and bacilli or rod shaped. In that, Salmonella is a rod shaped bacteria, that is a bacilli. And this Salmonella having flagella. This Salmonella having flagella, hence it is flagellated. But Salmonella is gram-negative, bacilli and flagellated bacterium. This Salmonella found in the intestine of infected person. Just in the beginning I told, in acute typhoid means acute infection of intestine. Means these bacteria or Salmonella found in the intestine of infected person.
ज्या व्यक्तीला टायफॉइड झालेला आहे त्याच्या इंटेस्टाईन मध्ये या बॅक्टेरिया आढळतात. स्टुडंट्स, नाउ we will see more about the salmonella, structure of salmonella type. Salmonella consists two type of antigens. Salmonella consists two type of antigens. Antigens are present on the or in the pathogen. जो कोण पॅथोजन आहे, जो आपली बॉडी इन्व्हेड करतो, आपल्या शरीराच्या आतमध्ये येतो, त्याच्याकडे जे अँटीजेन्स असतात त्याच्यामुळे आपण काय होतो, वी आर सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन. आणि त्या अँटीजेनला मारण्यासाठी आपल्या शरीरातल्या इम्युनिटी सिस्टीमच्या सेल काय करतात, अँटीबॉडी तयार करतात. जस्ट वी सॉ इन अर्लियर पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर. बट हियर व्हॉट इज द पेक्युलॅरिटी ऑफ द साल्मोनेला? या पॅथोजनचं वैशिष्ट्य काय आहे? This pathogen Salmonella possesses two antigens, not one. एक नाही तर दोन antigens असतात. O antigen and H antigen. Where are these antigens are present on the body of Salmonella? O antigen is present on outermost covering of LPS. This is LPS. This is LPS. लायपोपॉलिसॅकराइड पासून तयार झालेलं जे कव्हरिंग असतं त्याच्या शरीरावरती या बॅक्टेरियमच्या, त्याच्यामध्ये हा ओ अँटीजन असतो. व्हेर इज ओ अँटीजन इन साल्मोनेला? ओ अँटीजन इज प्रेझेंट ऑन द आउटर मोस्ट कव्हरिंग ऑफ लायपोपॉलिसॅकराइड कोट. हा जो LPS लायपोपॉलिसॅकराइड कोट आहे त्याच्यावरती हा ओ अँटीजन असतो. And where is the A antigen? What is the location of A antigen? H antigen on Salmonella? H antigen is present on the flagella of Salmonella. या ज्या फ्लॅजेला आहे या फ्लॅजेलाच्या वरती H antigen असतो. Remember that. O antigen is present on the outermost covering of LPS, while H antigen is present on the flagella. The pathogenicity means concentration of infection brought by this pathogen. म्हणजे साल्मोनेला आपल्या शरीरामध्ये आल्यानंतर तो किती इन्फेक्शन करतोय याला पॅथोजेनिसिटी असं म्हणायचं. द पॅथोजेनिसिटी ऑफ साल्मोनेला इज ड्यू टू ओ अँटीजन. रिमेंबर दॅट. टायफॉइड जो होतो, टायफॉइडचं जे इन्फेक्शन होतं या साल्मोनेलामुळं, त्याचं महत्वाचं मुख्य कारण काय आहे? ओ अँटीजन which is present on the outermost covering of LPS. म्हणून टायफॉइड लवकर बरा होत नाही. याच्याकडं हे जे LPS कोट, लायपोपॉलिसॅकराइड कोट आणि त्याच्यावरती असणारं जे ओ अँटीजन आहे याच्यामुळं हा लवकर डायग्नोस होत नाही किंवा याच्यावरती लवकर ट्रीटमेंट होत नाही. म्हणजेच दुसरा अर्थ काय? पॅथोजेनिसिटी इज ड्यू टू ओ अँटीजन. Pathogenicity is due to O antigen in Salmonella. Remember, or one mark question. Pathogenicity of Salmonella is due to O antigen, not by H antigen. It is a rod-shaped bacteria. Just told here, bacilli are rod-shaped आहे. Top outermost covering असतं लायपोपॉलिसॅकराइड कोट ज्याला म्हणतात. LPS वरती O अँटीजन असतो आणि फ्लॅजेला वरती H अँटीजन असतो. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साल्मोनेला, द पॉझिटिव्ह पॅथोजन ऑफ टायफॉइड. द इन्क्युबेशन पिरियड ऑफ साल्मोनेला इज अबाउट 10 to 14 days or from 3 days to 3 weeks. हा याचा जो इन्क्युबेशन पिरियड आहे तो व्हेरी आहे. 10 ते 14 दिवस किंवा काही केसेसमध्ये
3 दिवसापासून 3 आठवड्यापर्यंत याचा इन्क्युबेशन पिरियड असतो. व्हॉट इज अ इन्क्युबेशन पिरियड स्टुडंट्स? इन्क्युबेशन पिरियड म्हणजे काय? द टाइम इंटरवल बिटवीन arriving of the pathogen into body and the first clinical appearance of symptoms. It is called a incubation period. Incubation period म्हणजे काय? तर पॅथोजन ज्या वेळेला आपल्या शरीरामध्ये प्रवेश करतो तिथून सुरू होणारा कालावधी ते कुठपर्यंत? त्या पॅथोजनमुळे जे आपल्या शरीरामध्ये इन्फेक्शन होतं आणि त्याचा पहिला लक्षण, त्याचं पहिलं सिम्पटम्स जे अपीअर होतं, दिसतं, हा जो कालावधी आहे त्याला काय म्हणायचं? इन्क्युबेशन पिरियड. म्हणजे साल्मोनेला आपल्या शरीरामध्ये आल्यानंतर साधारणपणे 10 ते 14 दिवसानं त्याचं लक्षण आपल्याला, त्याचं पहिलं सिम्पटम्स आपल्याला दिसू शकतं. Remember that incubation period of Salmonella typhi is about 10 to 14 days or from 3 days to the 3 weeks. अशा या वर्ल्ड वाईड असणाऱ्या डिसीजचे काही सिम्पटम्स आपण बघूया. साइन्स अँड सिम्पटम्स ऑफ टायफॉइड फॉर 2 marks स्टुडंट्स स्टेट बोर्ड क्वेश्चन. व्हेरी peculiar symptoms of typhoid. First, prolonged fever as high as 104 degree Fahrenheit. Prolonged, दीर्घकाळ असणारा ताप. Prolonged fever as high as 104 degree Fahrenheit. म्हणजे दीर्घ कालावधीसाठी एकदम जास्त ताप, फिवर हा शरीरामध्ये अशा व्यक्तींच्या दिसतो जो 104 डिग्री फॅरेनहाइट पर्यंत पाहायला मिळतो. याची पिक्युलॅरिटी अशी आहे, हा जो फिवर आहे, दिस फिवर रायझिंग ॲट द टाइम ऑफ आफ्टरनून, दुपारच्या वेळेला हा जास्त वाढत जातो. हा 1-2 आठवडे असाच इन्क्रीजिंग असतो, त्यानंतर तो हळूहळू कमी होत जातो. फर्स्ट सिम्पटम दॅट इज प्रोलॉंग्ड फिवर ॲज हाय ॲज 104 डिग्री फॅरेनहाइट. अदर सिम्पटम्स, जनरल नॉसिया, उलटी झाल्यासारखं वाटणं, बळबळ होणं, फॅटिग, थकवा, कंटाळा आल्यासारखं वाटणं, थकल्यासारखं वाटणं, उत्साह नसणं, हेडेक, डोकेदुखी. जनरल नॉसिया, फॅटिग अँड हेडेक आर ऑल्सो द सिम्पटम्स ऑफ टायफॉइड. देन अगेन third symptom, abdominal pain, as their location in our body is intestine. पोटामध्ये असल्यामुळं पोटामध्ये दुखणं, वेदना होणं, abdominal pains, constipation or diarrhea. Both are opposite. Constipation, बद्धकोष्ठता. Diarrhea, just we saw in amoebiasis. डिसेंट्री, वन टाइप ऑफ सिव्हिअर डिसेंट्री, डायोरिया. म्हणजे दोन्ही गोष्टी या अशा इन्फेक्टेड पर्सन मध्ये दिसू शकतात, ज्याला कॉन्स्टिपेशन आपण 11वी मध्ये स्टडी केलेला आहे. डिसीज कॉन्स्टिपेशन, बद्धकोष्ठता आणि डायोरिया हेही सिम्पटम्स अशा इन्फेक्टेड पर्सन मध्ये दिसतात. अँड देयर इज अ वन पिक्युलर सिम्पटम इन टायफॉइड केसेस. There are rose-colored rashes on the skin. अशा व्यक्तींच्या मध्ये ज्यांना टायफॉइडची लागण झालेली आहे, साधारणपणे दुसऱ्या आठवड्यामध्ये त्यांच्या चेस्टवरती किंवा स्किनवरती गुलाबी रंगाचे चट्टे पडलेले दिसतात. रोज कलर्ड लेशन्स और रॅशेस ऑन द चेस्ट और अप्पर एब्डोमेन और एनी at the part of the skin. There are rose colored lesions. This is the peculiar symptom or typical symptom of typhoid. Then white coat on tongue and cuff. टायफॉइड मध्ये ज्या व्यक्तीला टायफॉइड झालेला आहे त्याच्या जिभेवरती पांढरं कोटिंग आलेलं असतं. डॉक्टर आपल्याला ताप येतोय, 3-4 दिवस झालं ताप येतोय, डॉक्टर आ करा म्हणतात, जीभ बाहेर काढा म्हणतात. वाय दिस इज
because in infection of salmonella, in case of typhoid, there is an appearance of white cone on the tongue and there is also cough. अशा व्यक्तींच्या मध्ये खोकलाही दिसतो. Then next symptom is anorexia. What is anorexia? Loss of appetite. भूक न लागणं. इन्फेक्टेड पर्सन, टायफॉइड इन्फेक्टेड पर्सन मध्ये हेही लक्षण दिसून येतं, ज्याला अनोरेक्सिया असं म्हणतात. त्या व्यक्तीला भूकच मंदावते, त्याला भूकच लागत नाही. इट इज कॉल्ड अनोरेक्सिया. अँड इफ देर इज अ नो अर्लियर ट्रीटमेंट इन द टायफॉइड, जर टायफॉइड वरती लवकर उपचार घेतले नाही तर पुढचे सिम्पटम्स अशा व्यक्तींच्या मध्ये आढळतात. ब्रेथलेसनेस, श्वास घ्यायला, श्वास सोडायला अशा व्यक्तीला अडचण होते, ब्रेथलेसनेस होतो त्यांच्यामध्ये. इरेग्युलर हार्टबीट्स सर्क्युलेशन मध्ये आपण बघितलं, नॉर्मल हार्टबीट 72 पर मिनिट. हे जे हार्टबीट, नॉर्मल हेल्दी पर्सन मध्ये असतात, तसे हार्टबीट, हृदयाचे ठोके अशा टायफॉइड झालेल्या व्यक्तीमध्ये आढळून येत नाही. And in severe cases there is a hemorrhage. लवकर ट्रीटमेंट नाही घेतली तर अशा काही गंभीर परिस्थितीमध्ये अशा व्यक्तींना हेमरेज, ब्रेन हेमरेज त्या ठिकाणी येऊ शकते. These are the symptoms of typhoid. Remember that for 2 marks. Then mode of transmission. How Salmonella bacterium transmitted from one infected person to another healthy person. एका बाधित व्यक्तीकडून दुसऱ्या निरोगी व्यक्तीकडे, ह्युमन बिईंगकडे हा साल्मोनेला कसा प्रवास करतो, दॅट इज द मोड ऑफ ट्रान्समिशन. रिमेंबर दॅट. इन अनदर वर्ड, टायफॉइड इज अ फूड अँड वॉटरबॉर्न डिसीज. फूड अँड वॉटरबॉर्न डिसीज. दूषित अन्न आणि दूषित पाण्याच्या माध्यमातून होणारा डिसीज म्हणजे टायफॉइड. फूड अँड वॉटरबॉर्न डिसीज. नाउ सी हाऊ. बॅक्टेरिया एंटर थ्रू फीसल ओरल रूट लाईक अमिबियासिस, लाईक अस्करियासिस. ज्या पद्धतीने आपण अमिबियासिस मध्ये बघितलं, अस्करियासिस मध्ये बघितलं, अमिबियासिस मध्ये एंटामिबा ची एंट्री आपल्या ह्युमन बिईंगच्या शरीरामध्ये, बॉडीमध्ये कशी होते, थ्रू फिसिओ ओरल रूट. अस्करियासिसची पण त्याच पद्धतीनं. आणि इथंही साल्मोनेला टायफॉइडचा पॉझिटिव्ह पॅथोजन आहे, त्याची एंट्री कुठून होते, फिसल ओरल रूट. मीन्स feces of infected person, feces or fecal matter of infected person is the source of infection of salmonella. टायफॉइड झालेल्या व्यक्तीची जी विष्ठा असते, जो फिसल मॅटर असतो, हा टायफॉइडचा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. इफ सच फिसल मॅटर, feces of infected person visited by insects like housefly, cockroaches, etc. Then these insects transmit bacterium Salmonella, which is present in that fecal matter, to food or drink. Flies, especially houseflies, घरगुती माशा असतात ज्या, असे काही इन्सेक्ट किंवा कॉक्रोचेस त्याच्यामध्ये सुद्धा आहेत. इन्फेक्टेड पर्सनच्या फिसीजला ह्यांनी व्हिजिट केली आणि याच याच फ्लाईज, हेच इन्सेक्ट जर एखाद्या उघड्यावरती असणाऱ्या अन्नपदार्थावरती बसले किंवा ड्रिंकिंग वॉटर सोर्सकडे व्हिजिट केली तर त्यांच्या शरीराला ॲडहेर झालेल्या, चिकटलेला साल्मोनेला बॅक्टेरियम त्या फूडमध्ये आणि वॉटरमध्ये. इफ सच स्पॉइल्ड फूड ऑर water or any drink ingested by the healthy person, then salmonella enter into that healthy person.
This is called, we call it in also on amoebiasis and ascariasis fecal oral route. म्हणजे इन्फेक्टेड पर्सनच्या फिसिसला या इन्सेक्टने व्हिजिट केली, हेच इन्सेक्टचं फूड आणि वॉटर सोर्सेसच्या संपर्कामध्ये आले, असं फूड आणि वॉटर जे स्पॉइल झालेलं आहे बॅक्टेरियमनं, ते जर हेल्दी पर्सन इंजेस्ट केलं तर तो साल्मोनेला त्या हेल्दी पर्सनच्या शरीरामध्ये जातो. Therefore, poor hygiene habits and sanitation is responsible for the transmission of salmonella. जसं आपण अमिबियासिस मध्ये बघितलं, अस्करियासिस मध्ये बघितलं, पुअर हायजीन हॅबिट्स, जर वैयक्तिक स्वच्छता चांगल्या पद्धतीने नसेल, सॅनिटेशन फॅसिलिटीज व्यवस्थित नसतील, योग्य सॅनिटेशन ड्रेनेज सिवेज वॉटरचं नसेल, तर हा साल्मोनेला हे बॅक्टेरियम इझिली ट्रान्समिट होऊ शकतं थ्रू fecal oral route. Now students, we are going to study how it is diagnosed and how it is treated. Diagnosis of typhoid. Typhoid is diagnosed by one specific test. एक हा साल्मोनेला आपल्या शरीरामध्ये आहे किंवा नाही हे बघण्यासाठी एका विशिष्ट टेस्टचा उपयोग केला जातो. द नेम ऑफ द टेस्ट इज विडाल टेस्ट. रिमेंबर दॅट फॉर 1 mark question, answer in 1 sentence. Typhoid or salmonella is diagnosed by specific test called Vidal test. विडाल टेस्टचा वापर करून एखाद्याच्या इंटेस्टाईन मध्ये साल्मोनेलाचं इन्फेक्शन आहे किंवा नाही हे शोधलं जातं. अँड व्हॉट इज द ट्रीटमेंट? आपण जर प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल नाही केलं, पुअर सॅनिटेशन फॅसिलिटीज असली, पुअर हायजीन असलं, वैयक्तिक स्वच्छता नसली तर याचं ट्रान्समिशन होणारच. देन व्हॉट इज द ट्रीटमेंट? उपचार काय आहे? अँटीबायोटिक्स लाईक chloromycetin is used to cure infection of salmonella. जे काही अँटीबायोटिक्स वापरले जातात वेगवेगळ्या डिसीज मध्ये ट्रीटमेंटसाठी, टायफॉइड मध्ये क्लोरोमायसिटिन नावाचं अँटीबायोटिक्स वापरलं जातं. त्याचबरोबर WHO रेकमेंडेड 2 वॅक्सिन्स, हुन 2 वॅक्सिन्स रेकमेंड केलेले आहेत to cure the infection of salmonella. 2 vaccines are, one is a oral type of vaccine, तोंडा वाटे घ्यायची लस आहे, and one is a injectable, जे इंजेक्शनच्या माध्यमातून दिलं जातं. Oral vaccine which is recommended by WHO is TY21A. Remember that. Oral vaccine recommended by WHO to cure typhoid is TY21A, while injectable vaccine which is recommended by WHO to cure typhoid is typhoid polysaccharide vaccine. जे इंजेक्शनच्या माध्यमातून जी लस दिली जाते टायफॉइडसाठी, टायफॉइड क्युअर करण्यासाठी, त्याचं नाव आहे टायफॉइड पॉलिसॅकराइड व्हॅक्सिन. बट स्टुडंट्स, इन द मार्केट दिस इंजेक्टेबल टायफॉइड पॉलिसॅकराइड व्हॅक्सिन इज अवेलेबल इन अनदर वे. हे जे व्हॅक्सिन आहे टायफॉइड पॉलिसॅकराइड व्हॅक्सिन, जे इंजेक्शनच्या माध्यमातून दिलं जातं, हे बाजारामध्ये मार्केटमध्ये मात्र त्याची वेगळी नाव आहे, which is sold as Typhine VI or and Typhrex. या 2 नावानं हे इंजेक्टेबल टायफॉइड पॉलिसॅकराइड व्हॅक्सिन हे दिलं जातं. लक्षात ठेवायचं, टायफॉइड पॉलिसॅकराइड व्हॅक्सिन, टायफिन VI आणि टायफ्रिक्स एकच आहे. इट इज इंजेक्टेबल व्हॅक्सिन अगेन्स्ट टायफॉइड, ओरल TY21A. हे मात्र लक्षात ठेवायचं. दिस इज द क्लिनिकली
treatment of the typhoid or the infection of salmonella. Student, this is about the disease, very important, communicable, fifth communicable food waterborne disease, typhoid. In next video, we are going to study another disease.